가치, 성장, 배당, 저평가를 기준으로 종목 선정을 하는 오랜버팀입니다. 자, 현재 시간 4월 11일 일요일 12시 24분을 지나고 있습니다. 자, 오늘 여러분들께 소개해드릴 주식은 어떤 다른 채널에서는 아마 절대 공개가 되지 않는 종목 중에 하나를 여러분들께 오늘 소개를 드리려고 합니다. 정말 작은 회사고요. 저희 채널하고는 조금 나아가는 방향이 좀 다를 수 있는데 이런 숨은 플레이어가 있다는 점을 여러분들께 특별하게 한번 공유를 드리고 싶어서 준비를 해봤습니다. 내용이 많아서 제가 간략하게 준비를 했으니까 여러분들도 개인적으로 이 회사 홈페이지나 뭐 이렇게 찾아서 들어가셔서 회사에 대해서 한번 보시길 바라겠습니다. 제품이 너무나 많고 프로의 펼쳐질 미래에서 기대를 좀 해볼 수도 있는 그런 종목이 아닌가 생각을 해서 여러분들께 소개를 드리려고 하는 겁니다. 이 회사 지금 보시면 이름이 시바라고 되어 있죠. 한국 사람한테는 외국에 참 좋은 회사일 수가 있어요. 예, 회사 이름 자체가 시바, 주가가 57불이고요. 지금 제가 조금 망설였던 건 뭐냐면 시가총액 마켓캡이 1.32빌리언밖에 안 돼서 이건 정말 스몰캡 회사예요. 정말 작은 회사고요. 매출 보시면 알겠지만 100밀리언밖에 안 나와요. 어떻게 보면은 조금 리스크 테이킹이 조금 있을 수도 있어요. 그런데 이 분야에서 왜 이 회사가 좋은 위치를 가지고 있는지 살펴보도록 할게요. AR, VR, AI, 5G, 사물인터넷, 로봇 등과 같은 분야에서 모든 종류의 이런 어플리케이션을 가능하게 하는 회사라고 합니다. 이 회사 자체는 라이센스 및 로열티 비즈니스 모델을 운영하고 있는 회사예요. 여기 보시면 1, 2년 동안 R&D 투자를 해서 지금 이제 라이센스 페이즈 들어가서 고객들에게 자기 라이센스를 한번 대여를 해주고 거기에 대한 돈을 받으면서 하다가 그것을 써보고 나서 계속해서 충성 고객이 되는 그런 위치를 가지고 있는 회사라고 보시면 될 것 같아요. 2019년에 나온 보고서에 따르면 세바 동력 장치 출하량은 2018년 9억 2,900만 대에서 10억만 대를 돌파를 했다고 합니다. 지난 4년 동안 이 회사가 약 200건의 계약을 체결했으며 그중 대부분은 기지국이나 IoT, 사물인터넷 어플리케이션을 위한 것이고 그 외에도 이런 비즈니스적인 파이프라인을 가지고 있는 거래가 많은 회사라고 보시면 되겠습니다. 세바는 디지털 신호 프로세서, 인공지능 프로세서, 무선 플랫폼, 센서 융합 소프트웨어, 이미지 강화, 컴퓨터 비전, 음성 입력 등을 포함한 무선 연결 및 스마트 센싱 플랫폼의 사용을 허가해주는, 라이센스를 대여해주고 허가해주는 기업이라고 보시면 될 것 같아요. 그래도 잘 와닿지가 않아요. 그렇죠? 그래서 한번 여기 있는 동영상을 하나 보고 간단하게 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다. Robots help automate tasks and make our lives easier. But a robot that gets stuck or lost navigating its surroundings isn't very useful. 자, 여기 로봇, 청소하는 로봇이죠. 근데 지금까지 나왔던 청소 로봇은 어떤 장애물이나 이런 이제 바닥 상황, 질이나 뭐 이런 거에 따라서 퍼포먼스에 대한 이런 에러라든지 어떻게 보면 그 로봇 자체가 기능을 하지 못하는 그런 부분들이 많이 있었어요. The problem is that the sensors used on consumer robots are highly impacted by the environment. 자, 그래서 여기 들어간 칩들이 보통 이런 센서라든 게 어떤 집에서는 이렇게 작동하고 어떤 집에서는 저렇게 작동하고 하는 그런 게 이런 환경적인 요인이나 이 온도 차이 이런 거에 의해서 센서에 미치는 영향이 다른 거죠. 그래서 그 기계가 퍼포먼스를 할 수 있는 역량이 너무 차이가 나는 거예요. Temperature changes, lighting changes, different obstacles and surfaces. 여기 보시면 그러니까 장애물 같은 거 그런 거에 따라서 또 이 기계의 퍼포먼스가 달라지기도 하고 뭐 온도 차이 뭐 이런 게 여러 가지가 예를 들 수 있겠습니다. Can all negatively impact performance. At SIVA, we know that accounting for and correcting these types of errors are critical to the accuracy of the robot's position and orientation so that robots can truly work autonomously. We've been analyzing sensors for over 15 years now in our sensor qualification lab. 그러니까 이 센서 쪽을 이 회사가 15년 동안 연구를 해왔고 이 로봇 하나 자체도 완벽하게 자동으로 움직일 수 있도록 퍼펙트한 것을 이제 지향해온 이런 회사입니다. The gimbals, temperature chambers, and electronics equipment that you see in this lab allow us to analyze the effects of temperature, voltage, and aging on sensors of interest. And beyond this lab analysis, we've also spent considerable time understanding how these sensors perform in real-world applications. This has required us to build and test our own robot platform. It's the combination of our sensor expertise, our in-depth understanding of the use case,
and the sophistication of our algorithms that have enabled us to ship our technology into 150 million consumer devices, including leading robot vacuums. Today, we're excited to share some information on our new Dead Reckoning product. 이 사람이 엔지니어인데 이제 여기서 이제 좀 더 자세하게 설명을 할 것 같습니다. 이 사람 말하는 거 보면 되게 재밌어요. Our research into robotic dead reckoning is based on the fusion of three distinct sensors: the IMU, Inertial Measurement Unit, wheel encoders, and an optical flow sensor, like the one in your computer mouse. Each sensor supplies different information to the sensor fusion process. The IMU tracks heading and linear acceleration, and its data is impervious to surface changes. The wheel encoders and optical flow sensors give us two independent measurements of the robot's velocity. Fusing these sensors gives us a complete picture of where the robot is and how well it's working. The problem is that none of these sensors work perfectly all the time. Consumer-grade IMUs have noisy accelerometers and temperature-dependent drift effects, which hurt heading estimates and limit the cases where the IMU can provide linear motion measurements. Optical flow sensors behave differently on different surfaces. 자, 아까 말씀드린 그대로입니다. 일단 어떤 로봇 자체에 달려있는 센서 자체가 바닥 구조가 어떤지, 모양이 어떤지에 따라서 다르게 작동한다는 겁니다. 그래서 이런 시행착오를 겪은 뭐 이런 여러 가지 상황에 대비했다는 것을 설명하는 내용 같아요. Their calibration may change, their signal may become noisy, or they can lose tracking entirely. Wheel encoders slip and skid, giving a poor view of the robot motion. Like the optical flow sensor, wheel characteristics change on different surfaces. We've expanded our test analysis capabilities to go beyond the IMU, understand how to get the best performance out of these sensors in the real world. Our automated test system allows us to accurately characterize optical flow sensors across flooring surfaces, mounting conditions, and light sources. This testing shows us the most important factors in optical flow sensor performance. We know where they succeed, where they fail, and how to get the most from them. 여러 가지 이런 상태 자체를 아마 이렇게 많이 인풋을 해가지고 이런 것을 다 알게 하는 그런 센서를 만드는데 하여튼 이 대단한 기술인 것 같습니다. 그래서 이 작은 회사지만 이런 기술들을 많이 가지고 있는 것 같고 그 고객사들이 아까 여기 보시면 브로드컴, 인텔, 뭐 아이로봇, 노키아, 뭐 소니, 삼성 이렇게 나와 있는데 고객사가 무지 많아요. 홈페이지 가보면 with more than 400 licenses 일단 라이센스가 400개가 넘게 있어요. 그죠? 그리고 이것을 쓰는 고객사들을 한번 보도록 할게요. 딱 봐도 중국이죠. 그죠? 이 뭐 마이크로 어떻게 보면 이 세미컨덕터 회사들이 좀 많이 있죠. 여기 보시면 브로드컴 아까 나왔던 거 있죠. 후지필름, 후지트 들어가 있고 뭐 하여튼 이런 회사들 제가 뭐 잘 모르는 것도 많이 있습니다. 인텔도 있고 로보트, 아이로봇 아까 나왔죠. 그리고 LG 들어가 있죠. 미디아텍 이것도 반도체 회사죠. 하여튼 여기 많이 있고 노키아도 있고 NXP 이거 차량 반도체 50% 만드는 이 회사고 또 유명하죠. 그리고 삼성 여기 있죠. 이거 지금 다 고객사예요. 샤프, SMIC. 그러니까 이 회사는 어느 나라든 상관없이 큰 회사라면 다 엮여 있는 것 같아요. 그리고 여기 마지막으로 ZTE에 대해서 아까 살짝 나오는 내용이 있는데 이거 좀 알려드리도록 할게요. 중국에서 일단 5G가 거대하게 대대적으로 시행됨에 따라서 C바가 거기서 얻는 베네핏이 많다는 거죠. 중국은 2021년에 60만 개의 또 다른 이런 베이스 스테이션을 빌드업하기 때문에 거기서 당연히 이 회사가 취할 수 있는 오퍼튜니티라는 건 상당하다는 겁니다. 노키아는 5G 인프라에 관련해서 자기의 오운 칩을 만들고 있다. 그리고 C바에서 제공하는 기술을 기반으로 100개의 새로운 오퍼레이터를 하는 것을 발표를 했기 때문에 노키아가 이렇게 해서 비즈니스 해 나가는 것에 대해서는 향후 2-3년 동안 이 C바라는 회사가 거기서 취할 수 있는 로열티 레베뉴 자체가 엄청나게 추가적으로 있다는 얘기를 하는 것 같습니다. 사모니터 또한 뭐 다른 스페이스하고 하기도 하고 뭐 와이파이라든지 뭐 IoT 뭐 별게 다 있습니다. 그래서 이 종목 자체가 이게 한 가지가 아니고 너무 많다 보니까 어떻게 보면 여러분이 많이 스터디를 해야 하는 종목이 될 수가 있습니다. 투자에만 집중할 수 있다는 것이 이 비즈니스의 모델의 장점인 거죠. 확실히 R&D는 2015년 이후에 연평균 매출의 53%를 기록했는데 이건 되게 많은 거죠. 왜냐면 자기 매출의 어떻게 반 이상을 R&D로 투자한다는 것은 큰 투자라고 저는 생각합니다. 투자에 대비한 이 성과를 이루지 못했을 때는 정말 회사에는 크나큰 위험이 따르겠죠. 하지만 지금 이 회사가 가지고 있는 잠재력과 가지고 있는 파이프라인이 앞으로 미래에는 좀 좋은 위치에 있지 않나
라는 생각을 해봅니다. 마이크로캡 회사이고 장기적으로 볼 때 이 사업이 잠재 성장세를 보일 수 있다는 것은 흥미로운 일이죠. 이런 IP, Intellectual Property 모델은 뛰어난 순이익, 경제성을 제공할 수 있기 때문에 매우 매력적인 사업이 아닐 수가 없습니다. 그러나 특허권이나 기타 지적 재산권에 관한 소송도 빈번하게 제기될 수가 있죠. 여러분들이 아시는 기업 중에 하나, 퀄컴이라는 회사도 특허가 14만 개 정도를 가지고 있는데 애플한테 라이센스를 대여해주는 사업을 하고 있죠. 그렇기 때문에 그 라이센스를 쓸 수밖에 없는 애플 입장에서는 퀄컴이 아무리 자기한테 공급하는 벤더임에도 불구하고 함부로 대할 수 없는 이유가 애플도 퀄컴 없이는 핸드폰을 팔 수가 없어요. 그렇기 때문에 애플이 고객인 입장에서도 퀄컴하고는 입장 차이가 그렇게 갑질을 할 수 없는 그런 위치에 있다고 생각하시면 됩니다. 그래서 애플도 하도 그게 짜증나서 소송전도 가고 그랬거든요. 근데 퀄컴이라는 애는 소송전을 가고도 이겨서 오히려 돈을 뜯어먹은 거예요. 애플에서는 이제 그걸 못 참겠으니까 자기들도 퀄컴이 만든 칩을 자기들 수년 안에 오은 칩으로 만들겠다라고 선포를 했었죠. 하지만 예를 들어서 애플이 그런 걸 하루아침에 만들 수가 없기 때문에 당분간은 계속해서 퀄컴 거를 사용할 수밖에 없고 거기에 시달릴 수밖에 없는 이유가 그런 이유 중에 하나죠. 그래서 이런 시바라는 회사도 작은 회사고 이런 쪽에서 특허를 여러 개를 만들고 가지고 나가고 있지만 이런 5G 시장 자체가 되게 심화되고 격화되면서 어떻게 보면 경쟁이 치열해지게 되면은 어떻게 보면 소송전이나 이런 거에 엮일 위험성도 가지고 있다는 점을 여러분들도 참고를 해주시기 바랍니다. 다행히도 시바는 현재 소송이 걸리거나 그런 건덕지가 있는 회사는 아닙니다. 자, 밸류에이션에 대해서 다시 한번 짚어보도록 할게요. 꾸준히 계속 성장을 하고 있습니다. 그래서 지난 5년간 연간 12%의 증가율을 보였고 R&D에 집중적인 투자 덕분에 수익은 일부 사람들이 원하는 만큼 보여주지 못했지만 그리고 적어도 2021년 상반기에는 코비드-19 사태로 인해 수익이 다소 낮아질 것으로 예상하는 것이 조금 합리적인 생각이라고 볼 수 있겠습니다. 반도체 산업의 공급망이 어떤지 이런 것도 한번 함께 같이 지켜봐야 되겠죠. 어떻게 보면 5G 구축이 가속화됨에 따라서 매출 성장세가 회복될 것으로 기대를 하고 있습니다. 애널리스트가 공정하게 평가를 한 내용을 한번 보도록 하겠습니다. 매출은 매년 약 100% 정도 성장을 할 것 같습니다. 여기서 내부자가 3개월 전에 조금 팔았다. 오너십 쪽으로 한번 가볼게요. 역시 3개월 전에 20만 주 정도를 어떻게 개인이 팔았다고 되어 있는데 인디비주얼 인사이더는 2.2%를 총 가지고 있고 이거 20만 주면은 30만 주 아직도 남아있는 상황이 되겠네요. 기관이 한 86% 갖고 있고 블랙록 형님이 15% 정도를 보유하고 있네요. 밸류에이션 한번 가볼게요. 좀 이해하기 쉽게 매출 대비해서 리즈너블한 주가는 얼마냐? 애널리스트들이 이것을 18불로 지정을 해놨어요. 214%가 뻥튀기가 되어 있다고 보시면 됩니다. 그렇기 때문에 현재 가지고 있는 실질, 이 회사의 수익이나 이런 여러 가지를 봤을 때 적정 주가는 이 정도라고 생각하시면 되고 이보다 훨씬 더 높은 성장성을 보여준다거나 밝은 미래를 시사할 수가 있다면 당연히 주가는 우상향을 하겠지만 이보다 못 미치는 결과를 냈을 때는 얼마든지 주식이 하락세로 크게 전환할 수 있다는 점을 가지고 가야 될 것 같습니다. 많은 조사를 통해서 개인적으로 많이 판단하셔서 향후에 이게 투자 가치가 있는지를 한번 검토해 보시기 바랍니다.